Hello students, welcome in today's lecture. We have discussed some part of tissue culture in our previous lecture. In that we have seen tissue culture's definition, explain what is meant by totipotency, micropropagation and the soma clones. Now the remaining part we'll discuss now, and that is here we'll read this paragraph. Another important application of the method is recovery of healthy plants from diseased plants. So here in this tissue culture, one of the important aim is that formation of the healthy plants which are always disease free. But here the line is given that important application of the method or the tissue culture is a recovery of the healthy plants from diseased plant. Now how we can produce the healthy plant from the diseased plant, because the plant part that we are taken for this tissue culture that we call as explant is always should be disease free, and then only we can form the healthy plant. So see here next line is that although the plant is infected with the virus, the meristem means apical meristem and axillary meristem is free of virus. So this line is very important. Number of students get confused that how we can form the healthy plant from the diseased plant. But see here, any plant if has an infection of the virus, the two parts of the plant, that means apical and axillary meristem, do not get viral infection. हे दोन पार्ट जे आहेत अपायकल आणि ॲक्झिलरी मेरिस्टेम यांना कधीही व्हायरसचं इन्फेक्शन होत नाही. बाकी सगळ्या प्लांटला व्हायरसचं इन्फेक्शन झालं तरी. त्यामुळं टिश्यू कल्चर टेक्निकसाठी आपण अपायकल आणि ॲक्झिलरी मेरिस्टेम हे वापरू शकतो फॉर फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी प्लांट. म्हणून वर लाईन लिहिलेलं आहे फ्रॉम द डिसीज प्लांट वी कॅन फॉर्म द हेल्दी प्लांट. कारण हेल्दी प्लांट तयार करण्यासाठी डिसीज प्लांटचा दोन पार्ट आपण घेणार आहोत टिश्यू कल्चरमध्ये. एक अपायकल मेरिस्टेम आणि दुसरा ॲक्झिलरी मेरिस्टेम. त्यानंतर पहा, हेन्स वन कॅन रिमूव्ह द मेरिस्टेम अँड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन व्हायरस फ्री प्लांट. म्हणून आपण काय करू शकतो, मेरिस्टेमचा पार्ट फक्त त्या प्लांटचा बाजूला काढू शकतो. जो ग्रो इन विट्रो मीन्स आपल्याला म्हणता येईल की आउटसाईड द बॉडी ऑफ दॅट प्लांट, म्हणजे टिश्यू कल्चरमध्ये तो मेरिस्टेमचा पार्ट आपण ग्रो करू शकतो. सायंटिस्ट हॅव सक्सिडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगरकेन, पोटॅटो. By this method, scientists have performed the experiment on the meristem of banana, meristem of the sugarcane and the meristem of the potato. So by using the meristem part, we can produce healthy plant in the laboratory in the tissue culture technique. Scientists have even isolated single cell from plant, and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membrane. So here with this meristem culture, scientists is also successful by isolation of the single cell from the plant. म्हणजे प्लांटपासून एक सिंगल सेल बाजूला घेण्यामध्ये सुद्धा सायंटिस्टना यश आलेलं आहे. आणि त्यांनी काय केलेलं आहे, द आयसोलेटेड सेल वॉल इज डायजेस्टेड. म्हणजे एखाद्या सेलचा सेल वॉल रिमूव्ह केल्यानंतर जे काही कंटेंट त्या सेलमध्ये राहतं, म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन तर डेफिनेटली असणार आहे, आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आत जे काही कंटेंट आहे सेलचं, सायटोप्लाझममधले सेल ऑर्गॅनिली आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, पण फक्त त्याचा आपण काय रिमूव्ह केलेला आहे, सेल वॉल. तर अशा सेलला आपण म्हणतोय प्रोटोप्लास्ट. So you should know the term protoplast means the cell whose cell wall is digested, whose cell wall is removed, that content of the cell is called as protoplast. So here after isolation of a single cell from the plant, their cell wall is digested and the protoplast content is only present there. So isolated protoplast from two different varieties of plant, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant.
So in this technique, first the cell wall of that cell is removed. Okay, two cells whose cell wall is already removed, but the content which is present after removing the cell wall in that cell is called as protoplast. आणि अशा प्रकारे दोन सेलचे प्रोटोप्लास्ट फ्यूज केले गेले आणि त्यामुळे दोन्ही सेलचं कंटेंट मिक्स झालं, दोन्ही सेलचं कंटेंट एकत्र आलं, त्याला आपण म्हणतोय हायब्रिड प्रोटोप्लास्ट. Because A cell and B cell get mixed to each other and they form the hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. आणि असं प्रोटोप्लास्ट हायब्रिड आणखीन ग्रो केलं की तिथं काय तयार होते, नवीन प्लांट तयार झालेले पाहायला मिळते. These hybrids are called somatic hybrid while the process is called as somatic hybridization. अशा प्रकारे दोन सेलचं प्रोटोप्लास्ट एकत्र येऊन जो हायब्रिड तयार झालेला आहे, दॅट हायब्रिड इज कॉल्ड ॲज सोमॅटिक हायब्रिड्स. कारण या ठिकाणी कोणतीही सेक्शुअल प्रोसेस नाही आहे हायब्रिड तयार करण्यासाठी, फक्त दोन सेलचं कंटेंट मिक्स झालेलं आहे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज सोमॅटिक हायब्रिड. आणि त्या प्रोसेसला नाव दिलेलं आहे सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. इमॅजिन अ सिच्युएशन वेन अ प्रोटोप्लास्ट of tomato is fused with that of potato and then they are grown to form new hybrid plant combining tomato and potato characteristics. तरी सांगितलेलं आहे, आत्ताच आपण बघितलं की दोन सेलचं प्रोटोप्लास्ट आपण एकत्र फ्यूज केल्यानंतर हायब्रिड किंवा आपण असं म्हणूया सोमॅटिक हायब्रिड तयार होते. मग आपण इमॅजिन करूया, फॉर एक्झाम्पल टोमॅटोचा एक सिंगल सेल घेतला, पोटॅटोचा एक सिंगल सेल घेतला आणि दोन्ही सेलचं जर मिक्सिंग केलं तर तुम्हाला त्या हायब्रिड सोमॅटिक प्लांटमध्ये किंवा सोमॅटिक हायब्रिडमध्ये दोन्हीही सेलचे कॅरेक्टर मिक्स पाहायला मिळणार आहेत, टोमॅटोचे ॲज वेल ॲज पोटॅटोचे. आणि याच्यापासून आपण नवीन जे प्लांट तयार करणार आहे सोमॅटिक हायब्रिडपासून, ते प्लांट कसं तयार होणार आहे, तर अंडरग्राउंड दॅट प्लांट हॅज दी पोटॅटो अँड एरियल पार्ट ऑफ दॅट प्लांट हॅज दी टोमॅटो. म्हणजे एकाच प्लांटला जमिनीच्या खाली आणि जमिनीच्या वर तुम्हाला फ्रूट्स आलेले पाहायला मिळणार आहेत, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटॅटो अँड दी टोमॅटो. सो हियर वेल दिस हॅज बीन अचीव resulting in formation of tomato. Unfortunately, this plant did not have all the desirable combination of characteristics for its commercial utilization. पण त्याने असं सांगितलेलं आहे, theoretically it is very simple, पण practically it is not much possible. आणि म्हणून इथं म्हणलेलं आहे की अनफॉर्च्युनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हॅव ऑल द डिझायर्ड कॉम्बिनेशन. असे बरेच प्लांट तयार करण्याचा प्रयत्न केला, पण आपण म्हणतो आहे तसं अंडरग्राउंड पोटॅटो आणि एरियल टोमॅटो हे फार रेअर पाहायला मिळतात. सो स्टुडंट्स, हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड द पॉईंट of the NCERT or the topic of the NCERT, that is strategies for enhancement in food production. NCERT लाईन टू लाईन आपण याच्यामध्ये स्टडी केलेला आहे. यातल्या काही टेबलची ट्रिक्स मी तुम्हाला PDF फॉर्ममध्ये सेंड करते, ते तुम्ही ऑब्झर्व करा, समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, त्याच्यामुळं ते टेबल्स व्यवस्थित लक्षात राहतील. ह्याच्यामध्ये चॅलेंजिंग हेच आहे की तुम्हाला 9.1 9.2 टेबल्स व्यवस्थित लक्षात ठेवावे लागतील, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑर्गॅनिझम, प्लांट, त्या प्लांटवरचे डिसीज हे सगळं व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. आता आपला स्टेट बोर्डचा टॉपिक होता एनहान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. त्याच्या अंडर NCERTमध्ये 2 टॉपिक येतात. एक टॉपिक आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, स्ट्रॅटेजीज फॉर एनहान्समेंट इन फूड प्रोडक्शन. पण अजून एक टॉपिक NCERTमधला याच्या अंडर येतो, तो म्हणजे मायक्रोब्स फॉर ह्युमन वेलफेअर. कॉलेजच्या स्टुडंटसाठी कॉलेजचे जे स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर हा टॉपिक ऑलरेडी झालेला आहे. पण काही क्लासच्या मुलांना NCERTमधलं मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर डिस्कशन झालेलं नाही. त्यामुळं आजच्या लेक्चरला आपण पुढं कंटिन्यू करतो आहे. हेच लेक्चर ते म्हणजे टॉपिकमध्ये मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर. म्हणून आता आपण बघूया NCERTमधला मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर पॉईंट. आता पहा, आत्ताच मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर हा जो NCERTचा दुसरा टॉपिक आहे, जो टॉपिक आपणाला स्टेट बोर्डचा जो आपण बघतो एनहान्समेंट इन फूड प्रोडक्शन, त्याच्यामध्ये त्यातला काही पार्ट आहे
तो ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे रेग्युलर लेक्चरला. पण आता नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू हाच मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर थोडासा आपल्याला वेगळे त्यातले काही एक्झाम्पल्स पॉईंट एन सी आर टीमध्ये बघायचे आहेत. मॅक्झिमम तोच कंटेंट एन सी आर टीमध्ये दिलेला आहे, त्यामुळे जो वेगळा आहे त्याच्यावर आपण जास्त फोकस करणार आहोत, तो आता आपण डिस्कस करणार आहोत. पर्टिक्युलरली क्लासच्या मुलांसाठी हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे, कारण मी आत्ता सांगितल्यासारखं कॉलेजमध्ये हा मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर ऑलरेडी झालेला आहे. ठीक आहे. आता बघा आपण पहिलाच पॉईंट सुरू करतो आहे मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअरमधला, तो म्हणजे मायक्रोब्स इन हाऊसहोल्ड प्रोडक्शन. घरगुती म्हणजेच पर्टिक्युलरली फूड प्रिपरेशनमध्ये मायक्रोब्सचा वापर कसा केला जातो हे आता आपण डिस्कस करणार आहोत. सो हिअर टायटल इज मायक्रोब्स इन हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट्स अँड फर्स्ट लाईन इज दॅट you would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. म्हणजे आपल्याला याआधी आपण डिस्कस केलेलं आहे मायक्रोब्स म्हणजे फक्त हार्मफुल मायक्रोब्स असं आपण डोळ्यासमोर आणता कामा नये, कारण these microbes are also useful and these microbes or product from these microbes we use every day. How? So the example is given. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. रोजच्या घरामध्ये आपलं एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलेलं आहे, जे घरामध्ये आपण दही लावतो दुधापासून, हे दही बनण्याची प्रोसेस म्हणजे त्या ठिकाणी मायक्रोबचा यूज केला जातो. आणि 2 मायक्रोबची नावं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. वन इज कॉल्ड ॲज lactobacillus and other one is called as lab stand for lactic acid bacteria. So very important for neat point of view, for formation of curd, lactobacillus bacteria and lab means lactic acid bacteria are important. These lactic acid bacteria or lactobacillus, how their role is there, that we will discuss here. During the growth, the lab produce acid that coagulate the fresh milk. During the growth, lab produce acid that coagulate and partially digest milk protein. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे बघा, जेव्हा आपण दुधामध्ये दही घालतो तेव्हा त्या दह्यामध्ये 2 मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्याला पर्टिक्युलरली पाहायला मिळतात, लॅक्टोबॅसिलस अँड द लॅब बॅक्टेरिया. सो व्हेन वी ॲड दिस कर्ड इन दी फॉर्म ऑफ इनॉक्युलम ऑर द स्टार्टर. मराठीमध्ये विरजन हा शब्द आहे पहा. दुधामध्ये आपण थोडंसं विरजन घालतो, विरजन म्हणजे दही किंवा ताक जे आहे ते आपण ॲड करतो. तर या दह्यामध्ये किंवा या ताकामध्ये तुम्हाला लॅक्टोबॅसिलस आणि लॅब बॅक्टेरिया पाहायला मिळतात. एकदा आपण दुधामध्ये हे स्टार्टर किंवा इनॉक्युलम टाकलं की ज्याच्यामध्ये लॅब आणि लॅक्टोबॅसिलस आहेत, ॲट दॅट टाईम दिस लॅब बॅक्टेरिया एंटर इन टू द मिल्क, grow there and they secrete the acid, and that acid partially digests the milk protein. Inside the milk there are proteins and that proteins get digested by this lab. And what happen? See here, due to which all the milk get converted into curd. कारण कर्ड म्हणलं की आपल्याला घट्ट असं पाहायला मिळतं, कोॲग्युलेट झालेलं मिल्क पाहायला मिळतं. आणि हे जे दही, मिल्क हे लिक्विड फॉर्ममध्ये असते आणि दही तुम्हाला घट्ट असं पाहायला मिळतं. याचा अर्थ त्याचं कोॲग्युलेशन झालेलं आहे, त्याच्यामधल्या प्रोटीनचं कोॲग्युलेशन झालेलं आहे आणि कुणी केलेलं आहे? लॅब बॅक्टेरियाने. नेक्स्ट लाईन इज दॅट when we add the inoculum or the starter which contain millions of this lab into the milk, they multiply rapidly, coagulate that milk and multiply rapidly at suitable temperature and convert all the milk into the curd. This curd also improves nutritional quality by increasing vitamin B12. So you should know that lab not only produce the curd from milk,
It not only coagulate the milk protein, but also it improve the quality of that curd, increase the nutritional quality of the curd by increasing vitamin B12. म्हणजे हे लॅब विटॅमिन B12 हे जे महत्त्वाचं विटॅमिन आहे त्याचं कंटेंटसुद्धा कर्डमध्ये वाढवण्याचं काम करतात. इन आवर स्टमक टू लॅब प्ले व्हेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑर डिसीज कॉझिंग मायक्रोब. म्हणजे हे लॅब त्या दह्याबरोबर आपल्या पोटामध्ये जातात आणि स्टमकमध्ये ते काय करतात तर एनी डिसीज कॉझिंग एजंट एनी अदर पॅथोजन जर आला आपल्या बॉडीमध्ये तर त्याला चेक करणं त्याला किल करण्याचं कामसुद्धा कोण करतात लॅब बॅक्टेरिया करतात. सो दिस इज द फर्स्ट पॅरेग्राफ फ्रॉम द मायक्रोब्स इन हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट्स अँड नेक्स्ट वन इज दॅट next example is given. So first what you have to remember, that is for curd formation the lactobacillus and the lab bacteria is involved. What is the importance of lab bacteria? They increase the nutritional value of curd by increasing the content of vitamin B12 as well as they check the disease causing agent in the stomach and they partially digest the milk protein and coagulate the milk, so curd will be formed. Next line, the dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. डोसा इडली जे आपण बनवतो हे जे पीठ आहे ह्या पिठाचं फर्मेंटेशन करण्याचं काम कोण करते तर मायक्रोब्स म्हणजे पर्टिक्युलरली बॅक्टेरिया. द पफ ऑफ ॲपरन्स ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गॅस. पफ अप म्हणजे काय, घरामध्ये आपण इडली डोस्याचं पीठ जेव्हा करतो जस्ट तेव्हा आपण त्याची लेवल बघितली एखाद्या कंटेनरमध्ये तर तुम्हाला ती युनिफॉर्म लेअर पाहायला मिळते. पण आफ्टर 7 to 8 hours आपण जर ते परत डो चेक केला तर तुम्हाला ते पफ म्हणजे फुगलेलं पाहायला मिळतं पीठ आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे होल्स पाहायला मिळतात. दीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द CO2. हू फॉर्म द CO2? द मायक्रोब्स विच ग्रो इन दॅट डो फॉर्म द CO2 and due to which we can observe puff appearance of that dough. Can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2? तर या ठिकाणी त्या पिठामध्ये अनएरोबिक मायक्रोब्स असतात की जे आपल्याला काय करतात तर CO2चं प्रोडक्शन करत असलेलं पाहायला मिळतात. वेअर डू यू थिंक द बॅक्टेरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन केम फ्रॉम? मग या ठिकाणी जे फर्मेंटेशन होते CO2 तयार होतोय त्यामध्ये ज्या बॅक्टेरिया असतात त्या कुठून येतात? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. आता याचं उत्तर माहीत पाहिजे की जेव्हा आपण पीठ तयार करतो डो किंवा डो तयार करतो इडली डोस्याचं त्यावेळी ॲटोमॅटिक त्याच्यामध्ये आपल्याला अनएरोबिक मायक्रोब्स ग्रो झालेल्या पाहायला मिळतात. ठीक आहे, जे आजूबाजूला एन्व्हायरमेंटमध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळतात. दुसरं एक्झाम्पल आपण असं सांगितलेलं आहे की ब्रेडसाठी सुद्धा डो बनवला जातो आणि इडली डोस्यासाठी जसं बॅक्टेरिया लागतात तसं ब्रेडचा डो बनवण्यासाठी एक ईस्ट लागते. त्या ईस्टला बेकर्स ईस्ट असं म्हणलं जातं आणि त्या ईस्टचं नाव आहे सॅकॅरोमायसिस सेरेविसी. सो यू हॅव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ईस्ट सॅकॅरोमायसिस सेरेविसी. दिस ईस्ट सॅकॅरोमायसिस सेरेविसी ईस्ट फॉर्म द ब्रेड. अ नंबर ऑफ traditional drinks and food are also made by fermentation by the microbes. So we have seen that idli and dosa is prepared by the bacteria. Dough for bread is prepared by the yeast. The name of the yeast is baker yeast, which forms the dough for bread, and the name of the yeast is Saccharomyces cerevisiae. Like that, traditional drinks and foods are also made by fermentation of the microbes. So in some region during this some particular event there is a traditional drink is made and foods are prepared by the use of the microbes. So name is given that toddy, a traditional drink of some part of South India, is made by fermenting sap from the palm. नारळाचं झाडासारखं पाम प्लांट आहे त्याच्या लिव्सपासून सॅप म्हणजे त्याचं लिक्विड कंटेंट बाजूला काढलं जातं त्याच्यामध्ये मायक्रोब्स ग्रो केले जातात आणि त्याच्यापासून एक ड्रिंक बनवली जाते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टॉडी.
Microbes are also used to ferment fish, soybean and bamboo shoot to make food. मायक्रोब्स फक्त वरील काढण्यासाठीच यूज केले जातात असं नाही, तर मायक्रोबचा यूज आपल्याला अजून काही फूडचं फर्मेंटेशनसाठी केलेलं पाहायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल फिशचं फर्मेंटेशन केलं जातं, सोयाबीन या क्रॉपचं फर्मेंटेशन केलं जातं, बांबूचं केलं जातं आणि त्याच्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड्स आपल्याला बनवलेले पाहायला मिळतात. Different varieties of cheese are known by their characteristic structure, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used. आपल्याला काय पाहायला मिळतं, वेगवेगळ्या टाईपची चीज बनवलेली आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्याचं एक टेक्स्चर आहे, याचा एक पर्टिक्युलर फ्लेवर आहे, जे एक पर्टिक्युलर टेस्ट आहे, यासाठी सुद्धा मायक्रोबचा यूज केला जातो. आता इथं पहा, फॉर एक्झाम्पल द लार्ज होल इन स्विस चीज इज due to the production of a large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium sharmani. So Swiss cheese, स्विस चीजची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे की या स्विस चीजमध्ये तुम्हाला सेंटरला एक लार्ज होल दिसते, बरोबर आहे. आणि हे लार्ज होल कशामुळे होतं आहे, तर CO2 प्रोडक्शन तिथं मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळं स्विस चीजला आपल्याला मोठं होल पाहायला मिळतं. पण हे जे होल पडतं आहे, हे स्विस चीजचं होल किंवा स्विस चीज तयार करण्यासाठी एक बॅक्टेरियाचा रोल पाहायला मिळतो. आणि द नेम ऑफ दॅट बॅक्टेरिया इज प्रोपियोनिबॅक्टेरियम शार्मनी. प्रोपियोनिबॅक्टेरियम शार्मनी ही बॅक्टेरिया रिस्पॉन्सिबल आहे स्विस चीजचं प्रोडक्शन करण्यासाठी. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them which gave them a particular flavor. So another cheese, the name of that cheese is called as the Roquefort cheese. This cheese is prepared by growing the fungi on them and by which this fungi gives a particular flavor to it. So in whole this paragraph under the title, that is the microbes in household product, microbes in household product. So in this microbes in household product, you have to remember all the examples very carefully. So underline every line from this paragraph, then you can understand that which is the bacteria responsible for Swiss cheese or the Roquefort cheese. Toddy, a traditional drink, is made by fermentation and it is a southern Indian drink. Next one is that we all to also remember baker's yeast name as well as the bacteria responsible for preparation of the dough for idli and the dosa. So read it carefully. Now we'll discuss the next point, that is microbes in industrial product. So some little differences only there. So see here, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्समध्ये मायक्रोब्सचा रोल बघायचा आहे आपल्याला. इवन इन इंडस्ट्री मायक्रोब्स आर यूज टू सिंथसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हॅल्युएबल टू ह्युमन बीइंग. बेवरेजेस अँड अँटीबायोटिक्स आर सम एक्झाम्पल्स. प्रोडक्शन ऑफ on an industrial scale require growing microbes in very large vessel called fermenter. So under the role of microbes in industrial product, mainly two products are prepared, beverages and antibiotic. Beverages means a kind of the drink which acts as a stimulant in the human being. Beverages मध्ये चहा येतात, कॉफी येते, त्यानंतर अल्कोहोलिक ड्रिंक्स येतात. तर हे काही बेवरेजेस जे आहेत पर्टिक्युलरली अल्कोहोल ड्रिंक्स आणि अँटीबायोटिक्स आपल्याला इंडस्ट्रियल लेवलला तयार केलेले पाहायला मिळतात. आणि ज्या वेसलमध्ये ज्या कंटेनरमध्ये केलं जातं त्याला म्हणलं जातं फर्मंटर. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी फर्मंटर. सो विल सी फर्स्ट दी फर्मंटर बेवरेजेस means which type of beverages are produced at the industrial level. Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. So wine, beer, whiskey, brandy or rum, these are the beverages, and for the production of it generally yeast have been used. For this purpose the same yeast Saccharomyces cerevisiae used
for bread making and commonly called brewers yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. So here you have to remember that the Saccharomyces cerevisiae has a dual role. When it forms the bread, we call it as a baker yeast, and when it forms the alcoholic beverages, we call it as a brewer yeast. And the meaning of the example of baker and brewer yeast is Saccharomyces cerevisiae. So this yeast particularly ferment malted cereals and fruit juices. Malted means जे सेरल्स, आता सेरल्स म्हणजे आपण म्हणतो की गहू, ज्वारी, बाजरी, ओके, त्याला म्हणायचं सेरल्स. हो, ते सेरल्स भिजत घातले जातात बरेच दिवस आणि भिजत घालून परत ते सुकवले जातात, त्याला म्हणायचं माल्टेल सेरल्स. त्याचबरोबर आपल्याला सांगितलेलं आहे वेगवेगळ्या फ्रूट ज्यूसपासून सुद्धा आपल्याला हे अल्कोहोलिक बेवरेजेस तयार केलेले पाहायला मिळतात. डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिॲक्शन विच रिझल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट. आता 12वीमध्ये आपल्याला बघायचं आहे विच आर द डिफरंट मेटाबॉलिक रिॲक्शन टूक प्लेस while the formation of the ethanol by the yeast, but it is not a part of our syllabus. So here the question is that have you seen the metabolic reaction for the formation of ethanol by the yeast? Depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. So here the important thing is that we have seen that wine, beer, whiskey, brandy, rum, these are the alcoholic beverages, but some of it are produced by the distillation process and some are produced without distillation process. So you have to remember that wine and beer are always produced without distillation, while whiskey, brandy and rum are produced with distillation. Okay, डिस्टिलेशन प्रोसेस म्हणजे काय मी रेग्युलर लेक्चरला तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलीच आहे की जिथं एखादं लिक्विड कंटिन्युअस बॉईल केलं जातं आणि त्याचे जे वेपर्स आहेत ते एका कंटेनरमध्ये कलेक्ट केले जातात. आफ्टर कुलिंग ऑफ द वेपर्स which again gets converted into the water form, that is called as a distillation process. त्यामुळं इथं फक्त आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे बेकर आणि ब्रेवर्स येस्ट म्हणजे सॅकॅरोमायसिस सेरेविसी आणि विदाउट डिस्टिलेशन आपल्याला काय तयार केलेलं पाहायला मिळतं वाईन आणि बियर आणि विथ डिस्टिलेशन विस्की ब्रँडी आणि रम तयार केलेलं पाहायला मिळतं. सो नेक्स्ट पार्ट इज अँटीबायोटिक्स. Antibiotics produced by the microbes are regarded as one of the most significant discoveries of 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. ह्या अँटीबायोटिक्सचा शोध लागला ही खूप महत्त्वाची डिस्कवरी मानली जाते 20th सेंचुरीमध्ये, कारण त्याचा माणसासाठी खूप महत्त्वाचा उपयोग आपल्याला पाहायला मिळाला किंवा पाहायला मिळतो आहे. अँटी इज अ ग्रीक वर्ड दॅट मीन्स अगेन्स्ट अँड बायो मीन्स लाईफ. जर आता आपण शब्दशः अर्थ घेतला अँटीबायोटिकचा त्याचा अर्थ काय होतो अगेन्स्ट लाईफ म्हणजे जीवनाला घातक आहे. पण हे मिसनॉमर आहे, कारण का आपण जर त्याचं एकत्र अर्थ आपण घेतलं तर काय होणार आहे अगेन्स्ट लाईफ. पण विथ रेफरन्स टू द ह्युमन बिईंग दे आर द प्रो लाईफ अँड नॉट अगेन्स्ट. माणसाचा जर प्रामुख्याने विचार केला तर ते जीवनासाठी उपयोगी आहेत. दॅट्स वाय कॉल ॲज अ प्रो लाईफ बट नॉट द अगेन्स्ट ऑफ लाईफ. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. अँटीबायोटिक काय आहेत तर काही केमिकल सबस्टन्सेस आहेत की जे एक मायक्रोब तयार करते आणि ते दुसऱ्या मायक्रोबला किल करण्यासाठी वापरलं जातं, त्याला म्हणायचं अँटीबायोटिक. यू आर फॅमिलियर विथ कॉमनली यूज अँटीबायोटिक पेनिसिलिन.
आपल्यापैकी सगळ्यांना माहीत आहे की पेनिसिलिन एक कॉमनली यूज केले जाणारा अँटीबायोटिक आहे आणि या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट अँटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड अँड इट वॉज अ चान्स डिस्कवरी. आणि सगळ्यात पहिलं अँटीबायोटिक कोणतं शोधून काढलं असा जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला त्याचं उत्तर असणार आहे पेनिसिलियम. परंतु याचा शोध हा जाणून बुजून न लावता तो चान्स लागलेला आहे, डिस्कवरी म्हणजे अचानकपणे लागलेला शोध आहे. तो कसा पहा तर अलेक्झांडर फ्लेमिंग while working on Staphylococcus bacteria once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococcus could not grow. म्हणजे काय सांगितले अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं सगळ्यात पहिल्यांदा तो एका बॅक्टेरियावर वर्क करत होता. त्या बॅक्टेरियाचं नाव आहे स्टॅपिलोकोकाय बॅक्टेरिया. तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की एक त्याची जी डिश आहे वॉश म्हणजे वॉश ग्लास आहे असं म्हणू की आपण प्लेट आहे काचेची, त्या प्लेटमध्ये त्याच्या असं लक्षात आलं की फंगा जिथं ग्रो होत आहेत त्या ठिकाणी स्टॅपिलोकोकाची ग्रोथ होत नाही. ही फाउंड आउट दॅट इट वॉज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड आणि नेम इट पेनिसिलिन इफेक्टिव्ह अँटीबायोटिक. आणि नंतर त्यानं असं शोधून काढलं की काही बॅक्टेरियाची ग्रोथ मोलच्या भोवती होत नाही. याचं कारण मोलमध्ये एक महत्त्वाचा काय तयार होतो आहे मोल जो आहे तो मोल आपण इथे सांगितलेला आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी फंगाय आहे त्या फंगायजवळ आपल्याला स्टॅपिलोकोकाची ग्रोथ पाहायला मिळत नाही. याचा अर्थ काय होते स्टॅपिलोकोकाय बॅक्टेरियाला लगेच त्या मोलपासून मिळणारं जे सिक्रिशन आहे ते सिक्रिशन काय करते किल करते. हाऊएव्हर its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. पण हे अँटीबायोटिकच आहे ह्याचं व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन ह्याच्यावर भरपूर व्यवस्थित रिसर्च म्हणूया आपण कुणी केले तर दोन सायंटिस्टची नाव आपण लक्षात ठेवायचे आहेत. दोज आर दी अर्नेस्ट चेन अँड हॉवर्ड फ्लोरी. The antibiotic or this antibiotic was extensively used to treat अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड. आणि हे जे अँटीबायोटिक आहे ते पहिल्यांदा अमेरिकेमध्ये सेकंड वर्ल्ड वॉरला जे सोल्जर जखमी झाले होते त्यांना ट्रीट करण्यासाठी वापरले गेले. फ्लेमिंग, चेन अँड फ्लोरी वेअर अवॉर्डेड द नोबेल प्राईज. ह्या तिघांना नोबेल प्राईज मिळालं. त्यामुळे ह्यांची नावं लक्षात ठेवा फ्लेमिंग, चेन आणि फ्लोरी. त्यामुळे या पूर्ण पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला क्वेश्चन असा विचारला जातो की अँटीबायोटिकची डेफिनेशन. सेकंड पॉईंट अँटीबायोटिक पहिल्यांदा कुठलं शोधून काढलं म्हणजे पेनिसिलिन कुणी शोधून काढलं अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं. मग अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं कोणत्या बॅक्टेरियावर वर्क केलं तर स्टॅपिलोकोकाय बॅक्टेरियावर. त्यानंतर त्याने आपल्याला क्वेश्चन असा विचारतात की हे जे अँटीबायोटिकचा शोध लावला गेला ह्याच्यामध्ये प्रामुख्याने कुणाकुणाचं कॉन्ट्रीब्युशन पाहायला मिळतं तर चेनचं, फ्लोरीचं. त्यामुळं चेन, फ्लोरी आणि अलेक्झांडर या तिघांनाही एकत्रित्या आपल्याला नोबेल प्राईज मिळालेलं पाहायला मिळतं. मुलांना तुमच्या लक्षात आलं असेल यातला बराचसाच पार्ट आपण थेअरीला बघितलेला आहे. एखादा पार्ट वेगळा आहे तो आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. आता यानंतरचा जो पुढचा पार्ट आहे तो आपण नंतर डिस्कस करूया. थँक्यू.